गुरु नानक साहब महाराज ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ सच का प्रचार किया। जदों संसार के उपर अंधकार फैलिया होया सी, कूड़ फैलिया होया सी, चारे पासे झूठ, काली बोली रात, केवल ते केवल पापां नाल भरी हुई पृथ्वी नज़र आ रही सी, उदों गुरु नानक साहब महाराज ने, जिन्हों आपां इतिहास दे विच उदासियां कहने हाँ, सतगुरु ने वो प्रचार फेरियां करके ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ जा के ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। जिथे आम सतगुरु के सामने संसारी लोग आए, धर्मी लोग आए, उत्थे पिछले दिनों के दौरान आप जी ने सरवण किया कि गुरु नानक साहब महाराज ने लम्मी चर्चा सिद्धां दे नाल कीती। उच्चे समेर पर्वत के उपर सिद्ध बैठे हुए सन, जिन्हां दी गिनती 84 सिद्ध मनी जाती है। उन्होंने गुरु नानक साहब महाराज नूं हर तरीके दे नाल करामातां दिखा के, चर्चा करके यतन किया भी गुरु नानक साहब महाराज नूं किसी तरीके दे नाल जित लिया जाए। जदों उन्हां सिद्धां ने करामातां विखा के भी वेख लईआं, गुरु नानक साहब महाराज नाल चर्चा करके भी वेख लई, गुरु नानक साहब महाराज नूं लालच दे के भी वेख लिया, पानी भरन दे बहाने गुरु नानक साहब महाराज नूं सरोवर ते भेजिया गया, उत्थे हीरे मोती जवाहरात तुरे फिरदे। सतगुरु ने उन्हां दे ओ लालच दी, करामातां दी भी कोई परवाह ना कीती। फिर उन्हां सवाल भी कीते गुरु नानक साहब महाराज नूं। लम्मी बाणी सिद्ध गोष्ठ दी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पवित्र गुरबाणी अंदर दर्ज है। सतगुरु नूं पुछदे ने भी ये संसार विच रहिंदियां होइयां रब दी भगती किवें हो सकदी है। महाराज ने उदाहरण दे के कहा भी जिस तरह दे नाल जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ने साणे, शब्द सुरत भव सागर तरीए नानक नाम वखाणे। जिवें एक मरगाबी जिहड़ी है पानी दे विच रहिंदी है लेकिन अपने खंभ नहीं भिजण दिंदी, जिस तरह दे नाल कमल दा फुल चिक्कड़ दे विच रहिंदा है, पर चिक्कड़ विच रहिंदा होया भी निर्लेप रहिंदा है। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे इसे तरह सिद्ध लोगो रहना संसार विच है, संसार नूं छड्ड के किधरे नहीं जाना, पर संसार विच रहिंदियां होया निर्लेप रहना है। जिवें कमल पानी विच निर्लेप रहिंदा है, मरगाबी खंभ नहीं भिजण दिंदी, इदां ही सुरत करके अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों में जुड़ना है, तो ये शरीर जिहड़ा ये संसार विच रहना चाहिए। गुरु नानक साहब महाराज जी फिर उन्हां सिद्धां दी मंडली नूं जित लैंदे। कवि संतोख सिंह कहंदे गुरु नानक साहब महाराज अकाल पुरख वाहिगुरू के सन्मुख हुंदे है। अकाल पुरख वाहिगुरू कहंदे भी नानक जी वडियाई करो, सिफत सलाह दे कोई 4 अखर लिखना करो। फिर गुरु नानक साहब महाराज ने आसा राग दे विच सोदर दा पावन शब्द जिहड़ा उचारण किया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र गुरबाणी विच 3 वार सोदर दा पावन बचन आउंदा है। पहला सोदर दा पावन बचन जपजी साहब जी की पवित्र गुरबाणी अंदर आपां पढ़दे हैं, जो जपजी साहब जी के अंदर 27वीं पौड़ी है। दूसरा सोदर दा पावन बचन जिहड़ा वो रहरा साहब जी की पवित्र गुरबाणी अंदर आउंदा है। जपजी साहब जी की ते रहरा साहब जी की बाणी दे विच जिहड़े सोदर है उन्हां नूं जदों पढ़दे हैं तो उन्हां दे विच 52 अखरां दा फर्क है। जपजी साहब जी के अंदर 100 दार केहा शब्द आएगा, रहरा साहब जी के अंदर 100 दार 13 केहा शब्द आएगा। इदां करके लग मात्रा के अखरां दे फर्क जो है वो लगभग उन्हां दी गिनती 52 के करीब है। तीसरा सोदर का जो पावन बचन है वो राग आसा जदों आरंभ हुंदा है, आसा राग की आरंभता दे विच दर्ज है।
ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਾਧ ਘਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਨਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਪੁਰ ਕੀ ਜੋ ਗਏ ਸਮੀਪਾ ਕਰੀ ਸਥਿਰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਲਾਪੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਲਵ ਹੈ, ਕੁਸ਼ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਕਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਸੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਲਵਪੁਰ ਲਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਕਹਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਆਏ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਛਕਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਏ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ, ਵਹਿਮ, ਭਰਮ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਜਮਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 365 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਇਓ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹ ਪੈਂਡੇ ਮਹ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਆਵਾਗੌਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡਰਨਾ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ,
ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਡਰਨਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੀਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਘਿਆੜ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼, ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹੋ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਬੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਵਾਂ, ਪਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਵਾਲੀ ਜੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮਾਇਆ ਸਿਮਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਚੇਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵਸੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆ ਚੱਕ 20-25 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦਾ ਰਹਿ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਾਰ ਮੁਕਤਾ ਪਿਤੰਬਰ ਵਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ।
ਜੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਇਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਵਸ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੈ ਹੁਣ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸਣ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਬਾਰ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਮਰਦਾ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ